لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعب ایمام مدد بگرداب افتادہ بلا کستی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی قادریم نار یا غوث اعظم نی سنم دمج شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم نی سنم قادریم نار یا غوث اعظم نی سنم دمج مرشد متقی مفتی اعظم نی سنم۔ آج کے اس پوتر سبھا میں اپستت آدرنیے سمانیے ماننیے علماء کرام و بزرگوں و نوجوان ساتھیوں، اسلامی دھرم انوسار ماتا ایوم بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کے جواب سے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ حضرات جو ہے کسی سلام کے جواب سے ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ حضرات میری کچھ سننا چاہتے ہیں، جبکہ میں جب حضور کی میلاد سناتا ہوں تو قرآن، حدیث، رامائن، مہابھارت، وید، یجروید، رگ وید، سام وید، اتھر وید، پران، برہم پران، پدم پران، شکو پران، وشنو پران، بھگوت پران، نارد پران، مرکنڈ پران، اگنی پران، وامن پران، کن پران، سگرام پران، گویا کے کل 18 پران ہے۔ اس کے آگے سریمد بھاگوت گیتا، منو اسمرتی، بائبل اور بہت ساری کتابوں کے حوالے سے میں حضور کی میلاد سناتا ہوں۔ لیکن اگر واقعی سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میرے سلام کا جواب یہ کر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی آپ حضرات سننا چاہتے ہیں۔ میں پھر سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجمع اگرچہ کم ہے لیکن مجمع بڑا جو ہے اس میں دم ہے، مجمع بہت ہی اہم ہے، مجمع بہت ہی اتی سندرم ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس مجمع پہ میرے سرکار کا خاص کرم ہے۔ آئیے سب سے پہلے سرو پرتھم سریشتم سروچتم گروتم پرجادھرم پرشوتم مہانتم منوہرم اتی سندرم، یعنی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پوتر بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سارا مجمع بآواز بلند درود پاک بھیجا، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرو جو ذکر نبی تو زبان خوشبو دے، کرو جو ذکر نبی تو زبان خوشبو دے، ہو گھر میں ذکر تو سارا مکان خوشبو دے، ہو گھر میں ذکر تو سارا مکان خوشبو دے، اور پسینہ جس کو مل جائے میرے آقا کا، پسینہ جس کو مل جائے میرے آقا کا، تو ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے، تو ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے، اور وہ جدھر جدھر سے گزر جائے مصطفیٰ میرے، وہ جدھر جدھر سے گزر جائے مصطفیٰ میرے، وہ راستہ، وہ گلی، وہ چٹان خوشبو دے، اور نبی کے عشق میں کچھ اس طرح فنا ہو جا، نبی کے عشق میں کچھ اس طرح فنا ہو جا کہ بعد مرگ بھی تیری داستان خوشبو دے، کہ بعد مرگ بھی تیری داستان خوشبو دے۔ نبیوں میں سب سے اونچا سنگھاسن ہے آپ کا، نبیوں میں سب سے اونچا سنگھاسن ہے آپ کا، اور ہر امتی کے ہردے میں شاسن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے میں شاسن ہے آپ کا، اور جس ہردے میں نبی کا یدی پیار نہیں ہے، جس ہردے میں نبی کا یدی پیار نہیں ہے، سورگ میں وہ جائے کوئی آدھار نہیں ہے، سورگ میں وہ جائے کوئی آدھار نہیں ہے، اور اتین کرپا شیل ہے سرکار مدینہ، اتین کرپا شیل ہے سرکار مدینہ، کس وقت پہ میرے آقا کا اپکار نہیں ہے، کس وقت
मत सहो कौन मता की नर्क में जाए जानी, ये सरवरे दो आलम को स्वीकार नहीं है, ये सरवरे दो आलम को स्वीकार नहीं है। हजार खुतबे के बाद मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत किया, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इद बअसा फीहिम रसूला। Allah has greatly favored the believers by sending a messenger of great majesty. अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ किस पर? मोमिनों पर, मचल के कह दो, ईमानदारों पर, वफादारों पर, कि अजमत वाला रसूल तशरीफ ले आया। दोस्तों, प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा, लेकिन किसी भी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अब हज़रात, उसकी किन किन नेमतों का तज़किरा किया जाए? अब जिधर भी निगाह को उठा करके देखिए, उसी की नेमत का जलवा नजर आएगा। ये आसमान उसी की नेमत, जमीन उसी की नेमत, ये पानी उसी की नेमत, ये मिट्टी उसी की नेमत, खाना उसी की नेमत, दाना उसी की नेमत, ये जिस्म उसी की नेमत, जिस्म में जान उसी की नेमत, कुरान उसी की नेमत, ईमान उसी की नेमत। और दोस्तों, अगर कोई बंदा अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे, शुमार करना चाहे, तो उसकी नेमतों को नहीं गिन सकता। रब तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो नहीं गिन सकते हो। लेकिन दोस्तों, अब अल्लाह का एहसान देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला का करम बलाए करम देखिए कि अल्लाह ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा, लेकिन किसी भी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, अल्लाह ने हमको अक्ल शऊर से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, इल्म फन से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आसमान का सामियाना लगाया मगर एहसान नहीं जताया, जमीन का फर्श बिछाया मगर एहसान नहीं जताया, आसमान से बारिश बरसाया मगर एहसान नहीं जताया, जमीन से दाना उगाया मगर एहसान नहीं जताया, चांद की चांदनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, सूरज की रोशनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, कहकशा के जमाल से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने हमको मालो दौलत से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, इज्जत और अजमत से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने हमको आंखें अता की मगर एहसान नहीं जताया, आंखों में रोशनी अता की मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने हाथ को पकड़ने की सलाहियत अता की मगर एहसान नहीं जताया, पाँव को चलने की सकत अता की मगर एहसान नहीं जताया, कान को कुव्वत समाअत अता की मगर एहसान नहीं जताया, ज़बान को कुव्वत गुआई अता की मगर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। मुख्तसर ये कि अल्लाह ने हमको वजूद बख्शा मगर एहसान। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की इस्लाह के लिए कमोबेश 1,24,000 नबियों और रसूलों को भेज करके एहसान अजीम किया, लेकिन अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया, ऐ मेरे बंदो, हमने आदम को सफीउल्लाह बना करके भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया, तुमको नजीउल्लाह बना करके भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया, यूसुफ को सिद्दीकुल्लाह बना करके भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बना कर भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया, मूसा को कलीमुल्लाह बना करके भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया, ईसा को रूहुल्लाह बना करके भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया। लेकिन दोस्तों, इसलिए तुम पर एहसान नहीं किया। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई उसमें मिसलों में मिसाल की, तो जिक्र करना मकसूद हुआ अहमद कायनात का, उम्मत के गमखार का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पवित्र कुरान में ये इरशाद फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इरशाद फरमाकर सरकार की अज़मतों का परचम बुलंद कर दिया। और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक में एहसान अजीम जता करके अल्लाह ने अपने महबूब को बुलंदो बाला कर दिया। इसीलिए तो इमाम इसको मोहब्बत आला हज़रत फरमाते हैं कि सबसे ऊला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे
نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اب دوستو یہ میلاد کی محفل ہے، سبحان اللہ، یہ عظمت والی محفل ہے، برکت والی محفل ہے، رحمت والی محفل ہے۔ آج کی یہ نورانی محفل ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ مولانا الحاج ناصر خان صاحب قبلہ ان کے ایصال ثواب، ان کے عرس کے سلسلے میں یہاں پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور اس محفل کے صدقے میں اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ درود پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو محفل میلاد النبی کے حوالے سے میں بتاتا ہوا چلوں کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حضور فرماتے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، پھر اس نور سے پوری کائنات کو سجایا، اس نور سے پوری کائنات کو بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کو بصری شکل میں بھیجنا چاہا، انسانی شکل میں اللہ نے جب بھیجنا چاہا تو سب سے پہلے اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو بابا آدم علیہ السلام کے پشت میں رکھا۔ بابا آدم علیہ السلام کے پاس وہ نور مصطفیٰ، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہ نور مصطفیٰ بابا آدم علیہ السلام کے پاس امانت کے طور پر رہا۔ اللہ نے نور مصطفیٰ کو بابا آدم علیہ السلام کے پشت میں رکھا۔ اب وہ نور مصطفیٰ بابا آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا ان کے بیٹے سیس علیہ السلام کے پہنچ میں پہنچا، سیس علیہ السلام کے بیٹے انوس کے بیٹے کینان کے بیٹے ملحلی کے بیٹے یارد کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشالی کے بیٹے لامی کے بیٹے نوح کے بیٹے شام کے بیٹے ارفقشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائز کے بیٹے رعو کے بیٹے سروج کے بیٹے ناہور کے بیٹے تارو کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ نور مصطفیٰ اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا ان کے بیٹے قیدار کے بیٹے ایرام کے بیٹے ایوز کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی کے بیٹے داری کے بیٹے ناہس کے بیٹے مقصر کے بیٹے ایہام کے بیٹے اقناد کے بیٹے ایسر کے بیٹے جیسان کے بیٹے ایسی کے بیٹے ایروا کے بیٹے یلحن کے بیٹے یحزن کے بیٹے یسربی کے بیٹے سمدر کے بیٹے حمدان کے بیٹے عدوا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر بیٹے ایفی کے بیٹے ماکی کے بیٹے ناہس کے بیٹے جاہم کے بیٹے تابی کے بیٹے یلداس کے بیٹے بلداس کے بیٹے ہیزا کے بیٹے ناصر کے بیٹے عوام کے بیٹے اوبئی کے بیٹے کموال کے بیٹے بوس کے بیٹے اوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے حمیزہ کے بیٹے آوت کے بیٹے عدنان کے بیٹے معاد کے بیٹے نزار کے بیٹے موذر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے حاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا۔ اب دوستو ہمارے نبی کی آمد کا تذکرہ، حضور کی آمد کا ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ کتاب کا نام ہے کل کی قرآن، کتاب کا نام کل کی قرآن، اس کو جو ہے گوگل پہ آپ سرچ کر لینا۔ کل کی قرآن ادھیائے نمبر 2 اسلوک نمبر 15، کل کی قرآن ادھیائے نمبر 2 اسلوک نمبر 15۔ حضرات اس کے اندر حضور تشریف کب لائیں گے، کس تاریخ کو لائیں گے، اس کے اندر کہا گیا کہ دوادشیم شکلا پکشسیم مادھو ماسی مادھوم جاتو دادرستو پتر ہستمن سہا۔ حضور اس کے اندر فرمایا گیا کہ حضور تشریف لائیں گے دوادشیم شکلا پکشسیم، یعنی یہ حضور تشریف لائیں گے بیساکھ کی 12 تاریخ کو، 12ویں نور کو تشریف لائیں گے۔ اب کہاں تشریف لائیں گے؟ آگے کہا جاتا ہے کہ بھگوت پران اسکند 12، بھگوت پران اسکند 12 ادھیائے نمبر 2 اسلوک نمبر 18۔
18 اور कल की कुरान अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 4 कहाँ तशरीफ लाएंगे? कहा जाता है कि संबल ग्राम मुखियसा ब्रह्मरस महात्माना भवने विष्णु यसा कली का परातु भविष्यति। कहा जाता है कि संबल ग्राम में तशरीफ लाएंगे। कहाँ तशरीफ लाएंगे? संबल ग्राम। संबल के माना होते हैं अमन वाला, शांति वाला, अमन वाला, शांति वाला। ग्राम के माने गांव या शहर। तो कहा जाता है कि संबल ग्राम मुखियसा ब्रह्मरस महात्माना भवने विष्णुयता कलिका परातु भविष्यति। यानी संबल ग्राम में वो नबी तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। वो मुस्तफा कब आएंगे? 12 रबीउल नूर को मक्के की धरती पर तशरीफ लाएंगे। हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर मेरे हम सब के आका कितने खूबसूरत होंगे, कितने हसीन और जमील होंगे। ये मैं अपना कोई बनावटी अकीदा नहीं बयान कर रहा हूं, बल्कि यह अकीदा मैंने हजरत हस्सान बिन साबित से लिया है। हजरत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नात पढ़ दूं। सुभान अल्लाह, मैं नात पढ़ दूं। तो दोस्तों, हजरत मेरे आका ने फरमाया, ए हस्सान ठहर जा, मैं तेरे लिए कुर्सी लगा दूं, मस्जिद लगा दूं, चादरें बिछा दूं। हजरत हस्सान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसकी कोई जरूरत नहीं। हुजूर फरमाते, ए हस्सान, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए, जो भी मेरी गीत गवाना चाहे, जो भी मेरी नात पढ़ना चाहे, उसके लिए कुर्सी लगाना, मस्जिद लगाना, ये हुजूर की सुन्नत है। मायसा फरमाती है कि जब हजरत हस्सान नाते मुस्तफा पढ़ते तो हुजूर उनके लिए कुर्सी लगाते, उनके लिए मस्जिद लगाते और हुजूर उनको दुआओं से नवाजा करते थे। और दोस्तों, वो महफिल कितनी अजमत वाली महफिल होगी, कितनी बरकत वाली महफिल होगी कि जिसकी सदारत हुजूर पाक कर रहे हैं। सामाईन सहाबा किराम है। अरे वो मजमा पे कुर्बान जाओ जिसमें अली भी है, हजरत फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी है, हजरत बिलाल हबशी भी है। और हजरत हस्सान ने हुजूर की नात पढ़ी और वाकई में कमाल कर दिया। आका के रूबरू अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, वो अजमलो मिनका लम तरकत तो आईनी। ऐ आका, आज तक मेरी आंखों ने ऐसा हसीन और जमील देखा ही नहीं। आज तक मेरी आंखों ने ऐसा हसीन और जमील देखा ही नहीं। इसलिए कि वो अकमलो मिन कलम तलीदिन निसा, इसलिए कि किसी माँ ने ऐसा हसीन और जमील जना ही नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत हस्सान ने फरमा दिया कि आका बहुत खूबसूरत है, आप बहुत हसीन और जमील है, इसलिए कि खुलिक़ता मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब, हर दाग, हर गलती से पाक पैदा किए गए। इसलिए कि कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा, गया कि महबूब जैसा आपने चाहा अल्लाह ने आपको वैसा ही बनाया। अल्लाह फरमाता है कि महबूब, मैंने सारी कायनात को बनाया, सबको बनाया तो अपनी मर्जी से बनाया। आदम को बनाया अपनी मर्जी से, नूह को बनाया अपनी मर्जी से, इब्राहिम को बनाया अपनी मर्जी से, इस्माइल को बनाया अपनी मर्जी से, मूसा को बनाया अपनी मर्जी से, ईसा को बनाया अपनी मर्जी से, मौसों को बनाया अपनी मर्जी से, कुतुबों को बनाया अपनी मर्जी से, वलियों को बनाया अपनी मर्जी से। महबूब जिसको जैसा चाहा वैसा ही बनाता गया। किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को बीना, किसी को ना बीना, किसी को एक आंख वाला, किसी को दो आंख वाला, किसी को एक पैर वाला तो किसी को दो पैर वाला। महबूब जिसको जैसा चाहा मैं वैसा बनाता गया। लेकिन महबूब जब बारी आई तेरी, तू बताता गया, मैं बनाता गया। पगड़ी लोला की पहनाई, जुल्फे वल्लल की सजाई, पेच हामिम के बनाए, पेशानी वल फजर की बनाई, आबरू कौसीन के बनाए, सिर मुसलमान साक का पहनाया, लब योती के बनाए, सीना आलम नसराला का बनाया, कमली मुज़म्मिल की पहनाई। अरे मैं क्यों ना कहूं कि मौला तेरे बनाने पर कुर्बान और महबूब तेरे आने पर कुर्बान। और ये सारे दीवाने कह रहे हैं कि दोनों आलम के हाजत रवा आ गया, सारी दुनिया का मुश्किल गुस्सा आ गया, अब गोद में तेरी नूरे खुदा आ गया। आमना तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, अपनी हंसने लगी, खिल उठी हर कली, रश के जन्नत बनी आमना की गली। और गोद में आमना के जो साहिर हुई, उस रिसालत की दौलत पे लाखों सलाम, उस रिसालत की दौलत पे लाखों सलाम। और दोस्तों, जो हुजूर तशरीफ लाए तो सबों ने खुशियों का इजहार किया। अब क्यों न हो, हम सबके आका मौला तशरीफ लाए, पूरी दुनिया में खुशियों के साजियाने बजने लगे, लोग खुशी में झूमने लगे। हुरूफ तहजीरे भी हुजूर की अजमतों के जो है गाने गाने लगे। अलीफ ने कहा कि आमना का लाल आ गया, अचल के कद। अलीफ ने कहा कि आमना का लाल आ गया, बा ने कहा कि बरकाते कायनात आ गया, बा
गया, तो शाह ने कहा कि सरवत वाला आ गया, जिम ने कहा कि जलवाए हकनुमा आ गया, हा ने कहा कि हबीब किबरिया आ गया, खा ने कहा कि खालिक से मिलाने वाला आ गया, जान ने कहा कि दो आलम का दाता आ गया, डाल ने कहा कि डूबतों को सहारा देने वाला आ गया, साल ने कहा कि सर्रों को आफताब करने वाला आ गया, रा ने कहा कि राज़दार रब्बुल उला आ गया, सा ने कहा कि सीनत अर्श मुअल्ला आ गया, सुन ने कहा कि सुल्तान दुरजहा आ गया, सुन ने कहा कि शाही जूदो सखा आ गया, स्वाद ने कहा कि साहिब जूदो अता आ गया, ता ने कहा कि ताई में पत्थर खाने वाला आ गया, सा ने कहा कि जालिमों का पंजा तोड़ने वाला आ गया, ऐन ने कहा कि अर्श आजम पर जाने वाला आ गया, गैन ने कहा कि गरीबों का मसीहा आ गया, फा ने कहा कि फितरत का निजाम बदलने वाला आ गया, काब ने कहा कि कुरान वाला आ गया, तो काब ने कहा कि कुनैन का ताजदार आ गया, काब ने कहा गंजीना लुत्फो करम आ गया, लाम ने कहा कि लुत्फो करम का पैकर आ गया, मीम ने कहा कि मुंबई जूदो सखा आ गया, तो हा ने कहा कि वाह ने कहा कि वजह तखलीक कायनात आ गया, हा ने कहा कि हर मोमिन के दिल का नूर आ गया, और या ने कहा कि यतीमों का सहारा आ गया, तो या ने बड़ी आजीजी के साथ रब की बारगाह में दुआ की कि मौला ये दुआ की कि या रब दरे हबीब पे जाना नसीब हो, या रब दरे हबीब पे जाना नसीब हो, और जाऊं तो फिर न लौट के आना नसीब हो, या रब दरे हबीब पे जाना नसीब हो, और जाऊं तो फिर न लौट के आना नसीब हो, और जब मौत आए तो गुंबद खजरा हो सामने, जब मौत आए तो गुंबद खजरा हो सामने, बारे इलाहा वक्त सुहाना नसीब हो, बारे इलाहा वक्त सुहाना नसीब हो। और दोस्तों हम सबके आका तशरीफ लाए, सैयदा आमना फरमाती है, आपकी अम्मी जान फरमाती, मैं चल के कह दो सारा मजमा मोहब्बत के साथ कह दो या रसूल अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती है कि जब हुजूर तशरीफ लाए तो आपके आने का अंदाज भी बिल्कुल निराला था, सुभान अल्लाह। वो कैसे? फरमाती कि वदअतुहु मदहूरा, जब आप पैदा हुए तो बिल्कुल पाक साफ, मदहूना जिस्म पर तेल लगा हुआ, मुतय्यबन मुअत्तर और खुशबूदार, मकहूला आंखों में सुरमा लगा हुआ, और मसरूरा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, और मसरूरा जो है मखदूना खतना किया हुआ। और दोस्तों प्यारे इस्लामी भाइयों ये भी याद रखो, दुनिया में हमारे यहाँ भी बच्चे होते, आपके यहाँ भी होते, आज कोई बच्चा आ जाए तो रोता हुआ, कोई मौलवी पैदा हो रोता हुआ, आलिम पैदा होता है रोता हुआ, कोई अपने वक्त का मंतरी संतरी आ जाए तो रोता हुआ, लेकिन जब हम सब के आका दुनिया की दी में तशरीफ लाए तो हंसते मुस्कुराते हुए आए, तो बरेली के तादार आला हज़रत फरमाते हैं कि जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और दोस्तों जब हमारे और आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है ना तो लोग आने पर खुशियों का इजहार करते हैं, क्यों ना हो, ये भी सरकार की मिलाद का सदका है, मैं चल के कह दो ये भी हुजूर की आमद का ही सदका है। मेरे आका खुद फरमाते हैं कि जब मेरा कोई उम्मती दुनिया में आता है तो फरिश्ते उनकी आमद पर खुशी मनाते हैं, फरिश्ते उनकी आमद पर खुशियां मनाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि फरिश्ते कहते हैं कि दूसरे को देखो सरकार का ईमानदार वफादार उम्मती दुनिया में तशरीफ ले आया। दोस्तों जब फरिश्ते आम इंसान की पैदाइश पर हुजूर की उम्मती पर जब खुशी का इजहार करे तो सरकार तशरीफ लाएंगे तो फरिश्ते कितना खुश होंगे, फरिश्ते कितना खुश हुए होंगे। हमारे यहाँ बच्चा आता है तो उसकी खुशी पर कोई मिठाई, कोई लड्डू बांटता है, कोई पेड़ा बांटता है, कोई अपने दोस्तों अजीजों अकारीब की दावतें करके खाना बनाता है, पेश करता है। तो अब हुजूर तशरीफ लाए, अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल महबूब की आमद है, कुछ बांट तो दो, महबूब की आमद पर कुछ तकसीम तो कर दो। जिब्राइल ने कहा कि मौला लड्डू पेड़ा क्या बांटूं, बिरयानी बना के बांटूं। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल ये तो वक्ती चीज है, थोड़ी देर के बाद खत्म, अरे कोई ऐसी चीज बांटो कि कुछ देर रहे, कुछ अरसा रहे। जिब्राइल ने कहा कि मौला तू ही बता दे क्या बांटूं। अल्लाह ने फरमाया कि लड़के बांट दे, लड़कों की तकसीम कर दे। दोस्तों तारीख ये बताती है कि जिस दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया की दी में तशरीफ लाए उस दिन जिन माओं के घर में बच्चे की वलादत हुई वहां लड़की नहीं लड़का पैदा हुआ, लड़का आया। जिब्राइल ने कहा कि मौला लड़के की तकसीम कर दूं, लड़का बांट दूं, क्यों? कहा कि जिब्राइल सुनो, ये अरब वाले संगदिल है, पत्थर दिल है, इनके यहाँ जब बेटी पैदा होती तो जिंदा दफन कर देते हैं, लड़कियों को जिंदा दफन कर देते हैं। ऐ जिब्राइल मैं ये नहीं चाहता कि आज मैं किसी के घर में बेटी आए और बेटी को दफन कर दे और मेरे सरकार की रहमत वाली चादर को दागदार कर दे। इसलिए जिब्राइल
فاطماؤں کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، وہاں پر جو ہے بیٹے کی ولادت ہوئی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. اب محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. دو عالم کی بستی بسی ان کے صدقے، گلوں کو ملی تازگی ان کے صدقے، ولی ان کے صدقے، نبی ان کے صدقے. یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی، یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل، یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل، یہ محفل ہے قسمت بنانے کی محفل، یہ محفل ہے خوشیاں منانے کی محفل. یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور محمد نہ ہوتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا. بچل کے کہہ دیجئے مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا. اب پتھروں کو بھی تر سے خطاب آ گیا. مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا. اب پتھروں کو بھی تر سے خطاب آ گیا. ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں، ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں. مسکراتا ہوا مہتاب آ گیا، مسکراتا ہوا مہتاب آ گیا. سارا مجمع میرے ساتھ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ باواز بلند پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان